कहानी का उन्वान है मौजा। मुट्ठी विच रेत कैद है, नहीं रेत विच मैं कैद हाँ। मैं ते रेत, रेत ते मैं, दोवें एक दूजे नाल जुड़े, दोवें एक दूजे तो वख, दोवें इक्को जिहे, दोवें अपनी अपनी होंद, अपनी अपनी तलाश विच एक दूजे दे कैदी। असी दोवें आजाद हाँ, असी दोवें कैद हाँ, नहीं कि असी दोवें आजाद कैदी हाँ। अकलापे ने मैनू मेरे तक आवन लई सफर वास्ते तैयार कर लिया है। मैं अपने वल दा सफर शुरू कर लिया है। इस तरह अपने आप तो बहुत दूर हो गया हाँ। मेरा अपना आप मेरे बहुत नेड़े होंदा जा रहा है, इन्ना नेड़े कि साडे विच दोई दा फर्क मिटदा जांदा है। इंसान नूं सुख सुकून देंदा है, पर दुख उहनूं दुख दी पछाण करांदा है ते सुख दी भी। अपने आप नूं लंभण दी तांग मेरे एवें ही शुरू नहीं हो गई। इहदे वास्ते मैनूं बहुत दौड़ना पिया। मैं अपने आप तो दूर होवन दी बहुत कोशिश की ते कदे लगा भी मैं अपने आप तो बहुत दूर हो गया वां। पर अगले ही पल सब कुछ मुक जांदा, फिर ओही वावरोले, फिर ओही रातां दी उसल वटियां शुरू हो जांदियां ने। रातां नूं कट विखाली देवन वाले शहरां दे आसमान ते खिलदे तारे हेठां उलाणी मंजी ते किन्नियां सोचां मैनूं घेर लैंदियां। मैं उदों भी कुछ भी नहीं था, हुण भी कुछ नहीं हाँ। घर विच होंदियां भी मैं घर नहीं हुंदा। यह मकान मैनूं रास नहीं आया। यह हाउसिंग सोसाइटी शहर तो 10 मील की विथों पर बनाई गई है। शायद 5वां घर साडा सी। पूरी हाउसिंग सोसाइटी विच उदों नवे घर बनाए जा रहे सन। ठेकेदार इको ही सी, बहुत हुशियार, बहुत गल्लां करन वाला, तानू खड़े खलोते वेच जावे। हाजी सी ते भला जिहा नां उहदा हाजी शेर अली। हर वरे होर किधरे जावे ना जावे, हज करन जरूर जांदा। पूरी हाउसिंग सोसाइटी नूं बनावन दा ठेका उहदे कोल है। अद्धी रकम एडवांस देवन तो बाद असी घर दी रकम दीआं बाकी किस्तां देणीआं सन ते फिर ही इहदा लैंडर पैना। दरवाजे खिड़कियां लगणियां ते 6 महीने विच यह काम मुकम्मल होना। अंदरला अखीरला कमरा तैयार, जिथे समान लिया के रखिया जा सकदा सी ते हाजी होरां दी मिन्नत करके असी उत्थे आउंदियां थोड़ा बहुत समान भी अंदर टका दिंदे तां जो कब्जा साडे वास्ते जल्दी मुमकिन हो सके। क्यों जे बहुत सारे फ्रॉड हो रहे ने। जिहड़ा बंदा किराए ते रुलदा रहा होवे, उहनूं जदों अपनियां जड़ां लभ रहीआं होवन, ਉਹ मुकम्मल होंदा जांदा है। किराएदार तो मालक बनने का सफर दोजख तो जन्नत के सफर वांग है, जिहड़ा हर कोई करना चाहता है। मैं हाजी होरां नाल कोई 2 वार मिलिया तो नी तक दाड़ी ते हाथ फेरदा, गल करदा रहिंदा। वो डिफेंस विच रहिंदा, एक वजीर उहदा कजन लगदा, जिस करके उहदी जमीन ते एक वड्डे हाउसिंग प्रोजेक्ट का ठेकेदार बन गया। वखरी लैन विच मसीत, कब्रस्तान, सिनेमा नाल ही मार्ट दी थां हाले उजाड़ी है। कुछ देर बाद मसीत दी नींह रखन वेले हाजी होरां दी खुशी वेखी नहीं जांदी। उस वास्ते वो आप ही काम कर रहा। कहंदा सी कि एक मामूली जिहा मिस्त्री सां, पर जदों मसीत दे नींह तो बाद दे काम दी उसारी दा वेला आया ते वो कंक्रीट आप बनांदा विखाली देंदा, सीमेंट दीआं बोरियां चुक चुक के लियांदा ते अपने आप नूं बहुत अहम समझदा कि वो एक नेक काम कर रहा। ਉਹਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਮਿਸਤਰੀ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫੈਂਸ ਵਰਗੀ ਐਲੀਟ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਭ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਉਸਰ ਗਈਆਂ। शहर के बहुत सारे अमीर कबीर इलाकों तो वध के सुंदर मसीत बनावन का सुपना हाजी होरां ने वेखिया है, जिहदे विच भरवें तरीके नाल अरबी तर्ज के आर्ट नूं विखाया जा रहा। मसीत की इमारत उसर गई है, कब्रस्तान खाली पिया है, ना कोई स्कूल बनिया है, ना लाइब्रेरी की सोच है। टावें टावें होर घरां दीआं बुनियादां भी रखियां जा चुकियां ने।
मैं दूर दूर तक नजर मारन लई छत उत्ते चला जांदा। ਲੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵਨ ਮਗਰੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾਵਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੌਖਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਲੇ ਆਲ ਦੁਆਲੇ ਫਸਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸਾਹਮਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵਸੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ। ਡਾਕਖਾਨੇ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਦੀ ਵਿੱਥ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਘਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਂਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾ ਲਾ ਕੇ ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਸਭ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2 ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਥ ਤੇ ਨੁੱਕਰ ਵਾਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੈਡਮ ਜਮੀਲਾ ਆ ਗਈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਟੀਚਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੁੱਕਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕਰੀਮਾ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਸਖਤੀ ਹੋਰ ਵਾਜ਼ਿਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਖਤ ਲੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਛੁਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਐਸੇ ਲਈ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਵਰਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ ਆਂਦੀ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਵੇਲਾ ਚੰਗਾ ਗੁਜ਼ਰਨ ਲੱਗਾ। ਦੀਵਾ ਬੁਝਦਾ ਜੋ ਲਾਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਤਾਕਤ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਡਮ ਜਮੀਲਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਬੁਝਦਾ ਦੀਵਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਹੀ ਨਾ। ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਹਾਫੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਖਾਈ। ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਫਿਊਮ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਂਦੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪਰਫਿਊਮ ਬਦਲ ਛੱਡਿਆ। ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ, ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪਵੇ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡੀ ਥਾਂ ਥੱਲੇ ਹੋਵੋ। ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵਿਖਾਲੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਉਦੋਂ ਸੱਚ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸੇ। ਜਿਹਦੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਆਲ ਦੁਆਲੇ ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਏ। ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਹਾਜੀ ਹੋਰੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹਜ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਘਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਵੇਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਣੋ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਮਖਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਈਦ ਸ਼ਬਰਾਤ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬਾਅਦੋਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵਸਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੇਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਪੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਹੰਝੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੁਰੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਟੀਵੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਡਮ ਜਮੀਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਜਮੀਲਾ ਹੀ ਸੀ, ਆ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਦੇ ਚਮਕੀਲੇ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਡਵਿਚ ਬਣਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ ਫਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਸੈਂਡਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਦੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਟੀਵੀ ਔਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਛਿੰਦੇ ਦਾ ਗਾਣਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਦੌੜ ਵੱਲ ਨੱਸਦਾ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਗੋਰੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਹ। ਛਿੰਦੇ ਦੇ ਬੋਲ ਸਮਝ ਆਵਨ ਨਾ ਆਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭਿਆ ਹੀ ਸਾ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਜੇਬ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢ ਕੇ ਕੰਨ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਮਸੀਤ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਕੱਲ ਨਵਾਂ ਮੌਲਵੀ ਆਇਆ, ਸਭ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਹੂੰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਦਸਤਕ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਂ, ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮਗਰਬ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਵੇਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਲੇ ਕਿਨ ਵਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਜਮੀਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸਾਂ। ਮਗਰਿਬ ਬਾਦੋਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ। ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਕਰੀਬ ਦਾ ਆਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਸ ਕੋਸੇ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਰੂਹਾਰ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਕਾਫੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਦ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ੈ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਸਮਝਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੇ ਮੱਗ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵਰਦੇ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਰੰਗ ਵਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੱਗ ਫੜੀ ਖਿੜਕੀ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕੋਲ ਜਾ ਖਲੋਤੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖਣ ਲੱਗਦੀ ਏ। ਬਾਰਿਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲਈ ਗਰਦਨ ਉਲਾਰ ਕੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਏ। ਉਹਦੇ ਖੱਬੇ ਕੰਨ ਦਾ ਛੇਦ ਕਈ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਲਾਇਮ, ਚਮਕਦਾਰ, ਹੱਥ ਤੋਂ ਤਿਲਕਦੇ ਹੋਏ। ਉਹਨੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਟੀਵੀ ਔਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖੁੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਿਆਂ ਗਿਆ, ਲੈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਚੈਨਲ ਲਾ ਲੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਲਾ ਛੱਡਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਰੁਕ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਬਾਹਰ ਬੜੇ ਗੂੜੇ ਬੱਦਲ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਚੁਆਇਸ ਵੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਾੜਾਂ, ਬਿਆਬਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫਿਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤੇ ਆਏ ਜਨੌਰਾਂ, ਪੱਖੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਕੁਝ ਜਨੌਰ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਨੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਭੁੱਖ ਤੇ ਤ੍ਰੇਹ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਬੱਦਲ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗਰਜਦਾ ਏ ਤੇ ਉਹ ਚੈਨਲ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਖੋਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਰੂਹ ਵਰਗੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜਦਿਆਂ ਚੈਨਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੈਨਲ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪਈ ਸੁੱਕੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਲ ਥਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਜੂੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਕਰ ਬੈਠੇ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੇਲਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਮਗਰਿਬ ਕੋ ਵੇਲੇ ਮਸੀਤ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਤਕਰੀਬ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਅਬਾਏ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਖਿਲੇ ਗੁਲਾਬੀ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਏ। ਗੱਲ ਬਾਦੋਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਹੱਸ ਪਹਿਲੋਂ ਪੈਂਦੀ। ਅੱਜ ਵੇਖਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਵਿਖਾਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਹਾਜੀ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਨੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਹਿਲੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸਨ ਕਿ ਮੇਨ ਗੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਬਣੀ ਕਿਆਰੀ ਲਾਗੇ ਖਲੋਤਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਾੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਦਰਾੜਾਂ ਵਧਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਆਲ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਭ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਔਣੇ ਪੌਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਜਮੀਲਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁਸਤਕਿਲ ਮਜ਼ਾਜ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਨੇੜਤਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਡਾਕਖਾਨੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗਮ ਨੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਜਦ ਕੋਈ ਦਰਾੜ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਦਰਾੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਕੋਈ ਜਾਨ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਉਧਰ ਹਾਜੀ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਹੋਰੀ ਉਮਰੇ ਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਠੇਕਾ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਲਈ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਾ ਲਿਆ। ਉਧਰ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਮੀਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਵੇਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਂਦੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਆਂਦਾ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਨਿਭ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜੇ ਬੇਚੈਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਜਮੀਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸਿਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਜਮੀਲਾ ਨੇ ਸਭ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸਰੂਫ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਬਾਹੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੋਗ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਗਿਆ। ਰੁੜਦੇ ਘਰ, ਲੋਕ ਸਰਮਾਇਆ, ਜ਼ੇਵਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੜਵਾ ਕੇ ਦਿਲ ਉਤੇ ਭਾਰ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੁੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਛਪ ਕੇ ਲੁਕਾਈ ਤੀਕਰ ਜਾ ਪੜਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਮੀਲਾ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੈਂਡਵਿਚ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਇੱਕ ਢਿੱਲਾ ਢਾਲਾ ਬਰੀਕ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਆ ਬੈਠੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮਨ ਖਿੱਚਵੀਂ ਹੋ ਗਈ।
ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੱਚੇ ਰੰਗ ਵਾਂਗ ਉਤਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਖਾਲਕ ਦੀ ਤਖਲੀਕ ਵਿੱਚ ਖਾਲਕ ਦੇ ਚਲਕਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੈੱਟ ਬੰਦ ਪਏ ਸਨ। ਇਹ ਜਮੀਲਾ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਦੇਖ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਮੋਬਾਈਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 9 ਵਜੇ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੁੜ ਪੁੜ ਗਿਆ। ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਿਆ ਦਾ ਬੰਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੁਬਹ ਹੀ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਨਾਸਬ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵਿਖਾਣਾ ਪਿਆ। ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੰਝੂ ਗਾਇਬ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠੇ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਅਸਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਹੌਸਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਟੀਵੀ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਲਾਇਆ। ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। 11-12 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਰੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਬਸਤੀ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਈ। ਇਹ ਕੀ, ਪੂਰੀ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਮੀਨਾਰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਖਲੋਤੇ ਸਨ। ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਹਾਫੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਖਬਰਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਡੀ ਬਸਤੀ ਬਾਰੇ ਖਬਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਜ਼ਾ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਗੜਵਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਵਿਖਾਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿਖਾਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲ ਉਭਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੀਨਾਰ ਵੀ। ਪੂਰੀ ਬਸਤੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੁੜ ਗਈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਮੌਜਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਚ ਗਿਆ। ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜਮੀਲਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੇ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ।